research representative of the Lee-Tae-seok Foundation. For 16 years, the Lee-Tae-seok Foundation has focused on local capacity building in South Sudan, implementing an AI-guided learning platform designed for low connectivity classrooms. 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 지난주 예고해드린 대로 정말 반가운 소식을 전해드리겠습니다. 이태석 재단이 추진하고 있는 이태석 2.0 프로젝트가 이제 남수단을 넘어서 UN 공식 무대까지 이어졌습니다. 지금 보시는 이 사진은 UN 고위급 정치 포럼에서 이태석 재단 구교산 미주 지부장이 남수단 AI 교과서 프로젝트를 발표하는 모습입니다. 지난 1월 남수단에서 AI 교과서 수업을 시작하겠다는 말씀을 드렸을 때 많은 분들이 이렇게 물으셨습니다. 정말 남수단에서 AI 수업이 가능합니까? 네. 당시에는 아프리카에서 이런 사례를 들어본 적이 없어서 쉽게 답하지 못했습니다. 그럼에도 도전을 멈추지 않았던 것은 남수단에서 학교를 운영하며 마주했던 현실이 너무도 절실했기 때문입니다. 그 현실을 바꿀 방법을 찾다가 AI 교과서에 도전하게 되었습니다. UN 발표 소식과 남수단 정부의 반응을 영상으로 함께 보시겠습니다. UN 경제사회이사회 고위급 정치 포럼, 세계 각국이 인류 공동의 과제를 논의하는 UN 최고 수준의 국제회의입니다. 회의에서는 먼저 각국 정부 대표단의 발표가 이어지고 이어서 국제 NGO들의 공식 발표가 진행됩니다. 하지만 국제 NGO라고 해서 모두가 이 무대에 설 수 있는 것은 아닙니다. UN 경제사회 이사회로부터 특별협의 지위를 부여받은 NGO 가운데 엄격한 심사를 통과해야만 공식 발표 자격이 주어집니다. 올해는 100곳이 넘는 NGO가 공식 발표를 신청했지만 19개 단체만 기회를 얻었습니다. NGO들이 이 무대에서 공식 발표를 하려는 데에는 분명한 이유가 있습니다. 자신들의 활동을 국제사회에 알리고 국제적 공신력을 인정받는 기회이기 때문입니다. 또한 국제사회의 협력과 지원을 이끌어내고 성공 사례를 세계로 확산시키는 중요한 계기가 되기 때문입니다. 이태석 재단은 지난해 UN 경제사회 이사회 특별협의 지위를 획득했습니다. 그리고 올해 공식 발표자로 선정됐습니다. 대한민국 NGO 가운데 유일합니다. 그리고 이날 첫 번째 발표자로 국제사회 앞에 섰습니다. Lee-Tae-seok Foundation. 이태석 재단은 남수단에서 진행하고 있는 AI 교과서 프로젝트를 국제사회에 소개했습니다. For 16 years, the Lee-Tae-seok Foundation has focused on local capacity building in South Sudan, giving us a front row view of what happens when global support recedes. Countries with the greatest needs fall further behind, and their youth even further still. To build the human capital their futures depend on, change must begin in the classroom. That is the gap we set out to close. With the support of South Sudan's Education Ministry, we are implementing an AI-guided learning platform designed for low connectivity classrooms. The result is a system that both teaches and measures. Students build core skills such as digital fluency, while their progress feeds into the National Education Information System that supports SDG 4 accountability. 3 months in, it shows how technology adapted to South Sudan's realities can inform solutions elsewhere. We urge member states to invest in digital public infrastructure in countries that need it most, and in the partnerships that turn promising models into lasting systems. Thank you.
콘주 한세인들이 모여 사는 라이총 마을. 그 옆에 건물 한 동이 보입니다. 이 마을의 유일한 학교, 이태석 초등학교입니다. 정부 지원이 끊겨 문을 닫았던 학교를 이태석 재단이 인수해서 다시 문을 열었습니다. 처음 80명의 학생으로 시작한 학교는 지금 학생 수가 500명이 넘습니다. 하지만 학교의 현실은 상상을 뛰어넘습니다. 교사는 가르칠 교재가 없고 아이들은 배울 책이 없습니다. 더 큰 어려움은 교사 확보입니다. 자격을 갖춘 교사를 구하는 것은 엄두조차 낼 수 없어서 고등학교를 졸업한 지역의 젊은이들이 교실을 지키고 있습니다. 이태석 재단은 인터넷이 없는 환경에서도 사용할 수 있는 오프라인 AI 교과서 개발에 도전했습니다. 그리고 지난 4월 첫 시연회가 열렸습니다. 이태석 신부의 모습을 구현한 AI 아바타가 학생들과 대화를 시작합니다. or older. 11th grade is beyond what I work with. But if you are a secondary one student, 처음 경험하는 AI 수업에 아이들의 눈빛엔 신기함이 가득합니다. This is a live AI avatar. Okay? I've muted it. Do you know who this is? Yes. You guys know Father John Lee? Yes. How do you know him? We believe like AI feels like a human being, so you can easily tell it things that are hurting and can help with solutions to solve the 남수단에는 5명의 부통령이 있습니다. 제임스 와니가 제2부통령은 경제 분야를 총괄합니다. 당초 예정이 없었던 만남이었습니다. AI 교과서 소식을 들은 부통령이 직접 만나고 싶다는 뜻을 전해와 갑작스럽게 마련됐습니다. 우리는 AI 교과서를 직접 시연하며 개발 배경과 활용 방안을 설명했습니다. 부통령은 설명을 들으며 내용을 하나하나 노트에 기록합니다. 1시간 넘게 경청한 부통령의 반응. Good. Maybe find a word from Mr. Chairman. You will be based in South Sudan. Are you moving back to Korea soon? AI 교과서의 직접적인 담당 부처인 교육부의 반응은 더욱 적극적입니다. 교육부 장관은 AI 교과서를 직접 시연해 본 뒤 교육부 고위 관계자들을 대상으로 설명회를 열도록 했습니다. 이어 이태석 재단과 AI 교육 협력을 위한 업무 협약도 체결했습니다. 남수단 정부가 적극적으로 나선 이유는 분명합니다. Dr. Lee is a very important person, I think, in the social, political, historical discourse in this country. We have incorporated his life in our textbooks. So, in a nutshell, we are happy, I think, to enter into this kind of arrangement as soon as possible because it has huge potential to support promoting quality education in South Sudan. 남수단에서 시작된 작은 변화는 이제 UN 공식 무대에 닿았습니다. 이태석 재단은 UN 경제사회 이사회 고위급 정치 포럼에서 공식 발표를 했습니다. 서면 성명서는 UN 공식 문서로 채택되어서 영구 기록으로 남게 됐습니다. UN 회의장에서 이태석 재단의 이름이 공식적으로 호명되는 장면을 보셨습니다. 시청자 여러분은 어떻게 보셨습니까? 재단을 대표하는 제 입장에서는 말로 표현하기 어려울 만큼 가슴이 벅차올랐습니다. 지난 15년 동안 한 걸음 한 걸음 걸어온 시간이 국제사회에서 인정받는 순간이었기 때문입니다. 지금부터는 UN 회의에 직접 참석한 부진성 이태석 재단 UN 대표와 함께 남수단 현장 이야기와
유엔 발표의 의미를 자세히 나눠보겠습니다. 아까 화면에 보니까 그 부통령 앞에서 그 AI 교과서를 시연을 하지 않습니까? 그때 그 시연하는 모습, 그 부통령의 모습 좀 꼭 기억나세요? 아유, 네, 기억합니다. 제가 이번이 세 번째 면담이었는데요. 아, 그 부통령 앞에. 네. 인간적인 모습도 있겠지만 이번 같은 경우는 굉장히 이 실무를 중심으로 열심히 질의응답을 하고 또 현장에서 바로 보좌진들에게 지시를 내리는 걸 보아서 이 프로젝트가 굉장히 진지하게 받아들여지고 있다 보였습니다. 그리고 아까 국장이 모자를 쓰고 있지 않습니까? 어디 급하게 나갔다가 우리하고 약속을 잡고 바로 들어왔는 모양이죠? 그렇습니다. 이 고위관료 면담은 오래전에 시간, 장소를 조정을 하는데 이날 면담은 부통령의 그 급한 바쁜 일정에도 불구하고 급하게 저희를 만나러 들어왔다고 들었습니다. 그래서 그 모자를 쓴 상태에서 면담을 했습니다. 글쎄요. 자, 지금부터는 유엔 이야기를 나눠보겠습니다. 이번이 이태석 재단이 유엔 공식 무대 데뷔라고 볼 수 있는데요. 자, 먼저 어떤 계기로 이번에 그 회의에 참석하게 된 겁니까? 저희 이태석 재단이 그동안 쭉 해왔던 사업이 유엔이 2015년 이후 2030년까지 그 기간 동안 지속해온 전 세계 모든 이슈들을 개선하고자 한 지속 발전 목표들을 얼마나 잘 수행하고 있는지 매년 정례 보고를 하는 자리가 유엔 고위급 정치 포럼입니다. 이번 발표도 남수단에서 해왔던 사업의 그 진정성 그리고 지속 발전 가능성들을 크게 인정을 받아서 발표 기회를 잡았던 것 같습니다. 근데 이제 재단이 보니까 1차로 첫 번째 엔조 중에 첫 번째로 이제 발표를 하지 않았습니까? 이거는 무슨 또 특별한 의미가 있을까요? 글쎄요, 뭐 어떤 의미가 있는지는 모르겠습니다만 저희 재단의 첫 발표이고 이번 2026년 고위정치 포럼에서의 또 엔조로서의 첫 발표니까 어떤 의미인지는 모르겠습니다만 기분이 되게 좋았습니다. 이태석 재단 호명하지 않습니까? 사회자께서. 저 화면으로 봐도 가슴이 뭉클하던데 현장에서 어땠어요? 2010년 이태석 신부님이 선종 이후 그리고 이태석 재단이 설립되었고 그리고 남수단 그리고 지난 몇 년 전부터는 우크라이나 등 전 세계에서 도움이 필요한 사람들에게 달려가서 후원을 해왔던 이태석 재단입니다. 그것이 유엔 공식석상에서 호명이 됐을 때 그 감격은 뭐라 말할 수 없을 정도로 그렇죠. 컸습니다. 저도 좀 꼭 가보고 싶었는데 하는 생각이 들던데. 자, 혹시 발표가 끝난 뒤에 뭐 각국 대표단이나 참석자들 어떤 이런 반응이 좀 있었습니까? 몇몇 단체나 개인들이 남수단 AI 프로젝트에 대한 큰 관심을 보였습니다. 그래서 사업이 어떻게 시작됐고 어떻게 진행됐으며 무엇을 목표로 하는지 어디를 대한 자세하게 또 물어보기도 하고요. 저희도 필요한 경우에는 이런 일들을 좋은 일들을 하고 있는 단체나 국가들과 같이 공유할 생각입니다. 그러니까 AI 교과서라는 부분이 굉장히 좀 가슴에 와닿던 모양이에요. AI 디지털 기술을 활용한 교과서 그리고 그 교육 사업이 얼마나 혁신적이고 새로운 방식의 후원인지 그들도 굉장히 큰 관심을 갖는 것 같습니다. 그것이 또 이태석 재단이 처음 제안을 했다는 것에 또 큰 자부심을 갖습니다. 정말 그 가슴에 와닿는 얘기인데요. 어쨌든 이번 유엔 발표를 기회로 해서 앞으로 어떤 새로운 가능성 열게 될 것으로 기대한다는 말씀이죠? 그렇습니다. 오늘 귀한 말씀 감사합니다. 남수단에서 시작된 작은 도전이 이제 유엔 공식 무대까지 이어졌습니다. AI 교과서는 새로운 기술을 소개하는 프로젝트가 아닙니다. 교육의 기회를 갖지 못한 아이들에게 희망을 전하고 스스로 미래를 바꿀 수 있는 힘을 만들어주는 프로젝트입니다. 이태석 재단은 이태석 2.0 프로젝트를 통해서 열악한 환경에 있는 더 많은 아이들에게 배움의 기회를 전하고 희망을 갖도록 돕겠습니다. 오늘 이 감동적인 소식을 전할 수 있도록 함께해 주신
이태석 재단 후원 회원 여러분께 진심으로 감사드립니다. 다음 시간에는 희망의 샘물 프로젝트 그 후 이야기를 전해드립니다. 현재 마을의 모습과 촬영팀의 생생한 취재 뒷이야기를 만나실 수 있습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.